اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک بڑی زبردست چیز بتانے جا رہا ہوں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں کہ وہ اصل ہیں یا نقل ہیں یا فیک ہیں، کسی کی طرح کے بھی آپ کو اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، آج کل ہر کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا دین تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کافی حدیثیں بتائیں اس بارے میں، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی اس چیز کا بڑا بتایا ہے قرآن میں کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ دودھ میں ملاوٹ، پانی میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کھانے پینے کی تقریباً مسالہ جات میں ملاوٹ۔ اس چیز کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج چند روپے کی خاطر انسان یہ کام کر تو لیتا ہے، لیکن آخرت اس کی کیسی ہوگی شاید ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ رب العزت اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جو یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگ میرے خیال سے رعایت کے نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کو میں مختلف اشیاء کی ملاوٹ سے پکڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں، جس میں سر فہرست ہے چائے، جو آج کل ہم صبح دوپہر پیتے ہیں، صبح ناشتے میں پیتے ہیں، کئی لوگ شام میں پیتے ہیں۔ ٹھیک، ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اس مشروب میں ملاوٹ جاننے کا آسان طریقہ حل جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پتی جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر پتی میں ملاوٹ ہے تو آپ نے سمپل ایک چمچ پتی لے کر، چائے والی پتی لے کر ٹھنڈے پانی میں ڈالنی ہے۔ اگر ٹھنڈے پانی کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے یا رنگ پکڑتا ہے تو جان لیں اس میں ملاوٹ ہے، کیونکہ ٹھنڈے پانی میں پتی کا رنگ نہیں بنتا۔ اس کے بعد ہے جی فروزن مٹر۔ فروزن مٹر جو ہم عام روٹین میں مٹر کھاتے ہیں، ایک تو جو بازار سے ملتے ہیں چھلکے والے اور ایک ہوتے چھیلے ہوئے۔ اگر مٹروں کو فریز کر دیا جائے تو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کمپنی ایسی ہیں جو انہیں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا کیمیکل استعمال کرتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر فریج سے نکال کر مٹروں کو پانی میں ڈالا جائے، پانی سے عام پانی جو ہے، اور پانی کی رنگت سبز ہو جائے تو فوری طور پر ان مٹروں کو فارغ کر دیں، پھینک دیں۔ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے۔ جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچیں۔ اس کے بعد ہے جی دال چینی۔ دال چینی جو مسالوں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں استعمال کرتی ہیں، بعض اوقات وہ اس چیز کو نہیں جانتی ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ انسان کی جان میں خطرہ پیدا کر دیتی ہیں۔ دال چینی کی ثابت دال چینی کو ڈنڈیوں کو اپنے ہاتھوں پر توڑیں، ڈنڈیاں جو ہیں اس کو یعنی کہ اپنے ہاتھ پر توڑیں، مٹھی بنا کر توڑ لیں، جیسے بھی آپ ایزیلی ٹوٹیں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ رنگ دار ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں اگر رنگ آتا ہے تو یہ ڈنڈیاں ملاوٹ زدہ ہیں، یعنی کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، تو آپ پلیز اس چیز کو استعمال نہ کریں، چیک کر لیا کریں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد ہے ثابت ہلدی۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ ہلدی کی جڑیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہلدی جو نارمل روٹین میں ہوتی ہے ہم استعمال کرتے ہیں، کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہلدی کی جڑوں کو کاغذ پر رکھیں، وائٹ کاغذ جو ہوتا ہے، اور تھوڑا سا پانی ڈالیں، سمپل سادہ پانی ڈال دیں آپ۔ اگر کاغذ رنگ پیلا ہو جائے، یعنی کہ کاغذ نیچے سے اگر پیلا ہو جاتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہلدی کی جڑوں یعنی کہ ہلدی میں بھی ملاوٹ ہے، تو اس چیز سے بچیں آپ۔ سیب لوگ اکثر اللہ رب العزت نے بڑی اچھی چیز بنائی ہے سیب، اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس میں بھی ہر چیز میں ملاوٹ کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، لیکن وہ پیسے تو صرف دنیا کے لیے۔ کچھ لوگ سیب کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر پالش کرتے ہیں۔ اگر سیب کے کاٹنے سے اس کے اوپر سے سفید رنگ کا چھلکا اترے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر وکس لگائی گئی ہے، کیونکہ سیب کے اوپر وکس لگائی جاتی ہے جو ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ تو جتنا ہو سکے اس چیز سے بچیں۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ سیب کا چھلکا اتار کر کھائیں۔ اس کے بعد ہے کالی مرچ۔ اگر کالی مرچ
चमकदार हो, यानी कि आपको चमकदार नज़र आ रही है, बड़ी साफ सुथरी नज़र आ रही है, तो इसको और इसमें सूंघें। इसमें से अगर किसी ऑयल की क्रोसिन ऑयल होता है जिससे इसमें खुशबू पैदा की जाती है, अगर स्मेल आ रही है तो ये मिलावट ज़्यादा है। अगर काली मिर्च की अपनी ओरिजिनल खुशबू है तो फिर तो वो ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी ज़ीरा। ये सारे मसाले हम आपको मैं वो बता रहा हूँ जो हम रोज़मर्रा की ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा में हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमें मसले होते हैं, मैदे में, स्टमक में मसला है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द है, ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं। अगर आप ज़ीरे को अपने हाथ पर रख कर पीसें, ज़ीरे का मैं आपको हल बताने जा रहा हूँ। ज़ीरा जो है, ज़ीरा अपने हथेली पर रख कर थोड़ा सा रगड़ें, दोनों हाथों की हथेली से रगड़ें। अगर आपकी हथेली जो है स्याह हो जाए तो ये ज़ीरा मिलावट शुदा है, प्लीज़ इससे बचें। अगर अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो हम रूटीन में रोज़ाना ही तकरीबन इस्तेमाल करते हैं, दूध। अगर दूध में डिटर्जेंट की मिलावट जाननी है, सिंपल सा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान हल है। 10 मिलीलीटर तकरीबन बहुत थोड़ा सा मिकदार में, यानी कि जितनी मिकदार आपने दूध की लेनी उतनी ही मिकदार पानी की लेनी है। इन दोनों को मिलाकर मिक्स अच्छी तरह करना है। 10 मिलीलीटर अगर झाग आ जाए तो इस बात की निशानी है कि दूध में डिटर्जेंट की मिलावट। तो मेरी आप बहनों से, भाइयों से यही इल्तिजा है कि प्लीज़ इस चीज़ें करके इस्तेमाल करनी है, तो इन्हें इस तरह चेक कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो और आपकी सेहत के लिए मुज़र्र सेहत ना हो। उसके बाद है जी सूखा धनिया। सूखा धनिया जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, एक तो बाज़ारी होता है सब्ज़ धनिया, एक होता है सूखा धनिया। इस मसाले में अगर आपने चूरे की मिलावट देखनी है, अगर इसमें कुछ चीज़ की मिलावट तो नहीं है, तो प्लीज़ इसको आप देखने के लिए बड़ा आसान हल बताता हूँ। सूखा धनिया 1 चम्मच लेकर इसको पानी में, 1 गिलास पानी में डालने आप। अगर सूखा धनिया सही होगा वो तो ऊपर नहीं आएगा, अगर सूखा धनिया ख़राब होगा तो इसके ऊपर वो चूरा सा आ जाएगा और सूखा धनिया नीचे बैठ जाएगा। बड़ा ही आसान हल है इसका देखने का। उसके बाद नारियल का तेल, इस तेल को फ्रिज में रखें, नारियल का तेल, क्योंकि सर्दी में फ्रीजिंग पे जम जाता है। जो चीज़ जम जाए वो नारियल का तेल है। अच्छा, और जो माया में रह जाए, यानी कि वो मिला इसमें ना जज़ब ना हो, ऊपर आ जाए, वो है माया। वो इसको आप फेंक दें। बाकी नारियल का तेल आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद है शहद। शहद में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़ी शिफा रखी है। वसल्लम भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी बताया है कि शहद कैसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह शहद के बारे में मैं मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत ही मर्दाना ताकत में आपकी शरियानें बंद जो हैं वो खुल जाती हैं गर्म पानी पीने से। शायद 1 चम्मच डाल के बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। अगर उसको बताना चलूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फ़िलहाल जो टॉपिक है उसी पे रहते हैं। शहद को चेक करने का कि शहद खालिश कैसे है, इसको चेक करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। एक टूई लेकर, टूई नॉर्मल उसको आगे से गोल करते हैं और उसको शहद में भिगोएं। शहद में भिगो कर उसको आगे से आग लगाएं। जब वो पीक जाए तो आग लगाएं। अगर नॉर्मली आराम से उसे आग लग जाती है तो इसका मतलब है शहद ठीक है। अगर शहद को आग लगती है और साथ चढ़ यानी कि पटाखों की छोटी मोटी जैसे मतलब टक 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 की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब इसमें मिलावट है। तो प्लीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, वो चीनी वाला होगा शायद। उसके बाद है जी सूख मिर्च, जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। सूखी मिर्च को पानी के 1 गिलास में इसी तरह डालें जैसे आपको मैंने इसका बताया। सूखी धनिया अगर इसमें मिलावट होगी रंग छोड़ देगी अपना, यानी कि लाल रंग पानी में आ जाएगा। अगर मिलावट नहीं होगी तो ये रंग नहीं छोड़ेगी, बल्कि इसमें ज़रों की तरह आपको नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा और मेरी बातें भी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें आपके लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे या मेरी बातें अच्छी लगें, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उस बारे में वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।